सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे बारे एक बार फिर तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों संसद दे विच बहुत वड्डियां गल्लां कहियां गईयां ने। चंगी तरह तुहानूं उन्हां गल्लां बारे जानकारी देंगे। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी तो बाद हुण सड़क तो लैके संसद तक रौला पैंदा दिखाई दिंदा है। पंजाब दे विच चोणां दा माहौल हुण हिंसक हुंदा दिखाई दिंदा है। बी फॉर बादल, बी फॉर बेड़ा गर्क किसने कहा है? कैप्टन सरकार दीआं पोलां खोल दी एक खबर भी, भावुक खबर भी तुहानूं दिखावांगे। पर सब तो पहलां शुरुआत करदे हां भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो, किसानी अंदोलन तो, भारत दी संसद तो, जिस दे विच कोई दिन पहला ही राज सभा दे विच नरेंद्र मोदी दे वल्लों किसानी अंदोलन बारे बहुत वड्डियां गल्लां कहियां गईयां सन। उन्हां दे वल्लों कई विवादित गल्लां भी कर दित्तियां गईयां सन, जिन्हां दा जवाब अजे तक किसान आगूआं दे वल्लों दित्ता जा रहा है। जिवें कि अंदोलन जीवी किसानां नूं कह दित्ता गया सी, कीड़े कह दित्ता गया सी किसानां नूं, उस ते अजे तक विवाद नहीं रुकिया सी। अते हुण राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद दे मते ते बोलदिआं नरेंद्र मोदी दे वल्लों किसानी अंदोलन बारे होर भी महत्वपूर्ण गल्लां कह दित्तियां गईयां ने। इस भाषण दे विच नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर ते अंदोलन कर रहे किसानां नूं अपने भैण अते भरा दस दिता है। एक बार फिर तो नरेंद्र मोदी ने यह जाहिर करने की कोशिश की है कि जिहड़े भी लोग अंदोलन कर रहे ने वो अतवादी नहीं, ना ही वो खालिस्तानी ने, ना ही वो पाकिस्तानी ने, ना ही वो चीनी ने, वो इंडियन ही ने। यह साबित करने की कोशिश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों की गई है। इस तो इलावा खेती कानूनों बारे उन्होंने फिर तो एक बार वही गल्लां कर दित्तियां ने कि खेती कानून बहुत वधिया ने, सानू समय दे नाल चलना चाहिए है, हर चीज़ दे विच सुधार हुंदा रहना चाहिए है। ते इसे करके ही खेती कानूनों दे विच भी ये सुधार कीते गए ने। साडी सरकार इन्नी ज़्यादा तत्पर है किसानां दा भला करन लई कि असीं करोना नूं भी नहीं उड़ीकिया कि खत्म हो जाए, उस तो बाद लागू करांगे। करोना काल दे विच ही असीं ऑर्डीनेंस लिया के इन्हां सुधारां नूं लागू कर दित्ता, क्योंकि सानू पता है किसानां लई ये सुधार किन्ने ज़्यादा जरूरी ने। हर बार कोई ना कोई नवीं गल लियाउंदे ने नरेंद्र मोदी, जिवें कि पिछली बार अंदोलन जीवी नवां शब्द लिआंदा सी अते लोक सभा दे भाषण दे विच भी उन्हां ने एक नवीं गल कढ मारी है। क्योंकि खेती कानूनां नूं किसानां दे वल्लों अते जिन्ने भी खेती कानूनां दे खिलाफ ने उन्हां दे वल्लों सारिआं दे वल्लों काले कानून खेती कानूनां नूं किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सभा दे विच कहिंदे ने कि सारे MP जिन्ने भी साडे खिलाफ ने वो खेती कानूनां दे रंगां ते चर्चा करी जांदे ने। ये काला है, ये चिट्टा है, पर चंगा हुंदा जेकर रंगां नूं छड्ड के इस दे विच लिखिया की कुछ है, की कुछ इस दे विच असीं ऐड कीता है तां जो किसानां दा भला कीता जा सके, उस ते चर्चा होनी चाहिदी सी। पर साडीआं विरोधी पार्टियां इस दे रंगां ते चर्चा करदियां फिरदियां ने। इस तों पता लगदा है कि विरोधी पार्टियां किसानां नूं लैके गंभीर नहीं। एक होर वड्डा दावा नरेंद्र मोदी दे वल्लों लोक सभा दे विच कर दित्ता गया। वो कहिंदे ने कि साडी सरकार अते संसद किसानां दा आदर करदी सी है अते करदी रहेगी। जिवें राज सभा दे विच उन्होंने MSP बारे यह गल कही सी कि MSP सी है अते रहेगी, उवें ही किसानां दा आदर सरकार अते संसद करदी सी है अते रहेगी। यह गल एक बार फिर तो दोहरा दी गई है नरेंद्र मोदी दे वल्लों, जदों विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबरां ने उठ के कहा कि तुसीं आदर दीआं गल्लां करदे हो, तुहाडे ही लीडर उन्हां नूं अतवादी कहिंदे ने। तां नरेंद्र मोदी ने हस के कह दिता कि यह गल्लां तुसीं कर सकदे हो, विरोधी पार्टियां कर सकदियां ने, साडी पार्टी अजिहियां गल्लां नहीं करदी है। हस के गल नूं टाल दिता गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों, जदों लगातार किसानां दे आदर सत्कार दीआं गल्लां नरेंद्र मोदी दे वल्लों कीतियां जाण लगियां तां कांग्रेस पार्टी दे वल्लों उन्हां नूं टोकिया गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी कई अजिहे दावे कर रहे सन जिन्हां दी सख्त खिलाफत, जिन्हां दा सख्त विरोध इस वेले किसानां दे वल्लों कीता जा रहा है। वो कहिंदे ने, पहली गल सब तो वड्डी गल तां यही है, वो कहिंदे ने कि खेती कानून बहुत वधिया ने। जदों वो कहिंदे ने संसद दे विच इस गल ते भी रौला पै जांदा है। दूजी गल वो कहिंदे ने कि किसान विरोधी पार्टियां दे वल्लों पटकाए गए ने, वर्गलाए गए ने, भड़काए गए ने। वो अपने आप अंदोलन करन नहीं आए, उन्हां नूं नहीं पता कि वो किस लिए आए ने, बस विरोधी पार्टियां ने उन्हां नूं गुमराह कर दिता है अते वो अंदोलन करन दिल्ली दे बार्डरां ते आ गए ने। जदों अजिहियां गल्लां नरेंद्र मोदी दे वल्लों संसद दे विच कीतियां गईयां तां कांग्रेस पार्टी दे संसद मैंबरां दे वल्लों
संसद दे विचों वॉक आउट कर दिता गया। पर उस दे बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों अपना भाषण जारी रखा गया और लगातार उन्होंने खेती कानूनों के फायदे गिनाने शुरू कर दिते। उन्होंने एक सवाल भी भारत के किसानों नूं अते अंदोलन कर रहे किसानों नूं भी पूछ लिया है। वो कहते हैं कि जदों भी मैं किसी किसान नूं पुछदा हाँ कि जदों दे ये खेती कानून भारत देश दे विच लागू होए ने उदों तो किसी भी सूबे दे विच एक भी सरकारी मंडी बंद हुई है, MSP किसी भी सूबे विच खत्म हुई है, तो इसका जवाब किसी नूं भी नहीं आउंदा। कहंदे ने साडी सरकार तां सगों सरकारी मंडियां नूं होर आधुनिक बनाउण दे काम कर रही है अते MSP ते खरीद भी साडी सरकार वध कर रही है। अजिहा कुछ भी नहीं है कि मंडियां खत्म हो जाणगियां, MSP खत्म हो जाएगी। साडी सरकार किसानां दे भले लई काम करदी है अते करदी रहेगी। साडी ही क्यों होर भी सरकारां आउणगियां वो भी किसानां दे भले लई ही काम करनगियां। एक बार फिर तो अपनी गल नरेंद्र मोदी दे वल्लों दोहरा दिती गई है। जवाब आ गया है किसानों के वलों नरेंद्र मोदी के इस भाषण का जवाब आ गया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर के वलों तिखे निशाने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते साधे गए ने। वो कहते हैं कि दो गल्लां सरकार करती है, दोगला चेहरा इन्हां दे वलों भारत अते दुनिया नूं दिखाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते दबाव बहुत ज्यादा केंद्र सरकार ते वध गया है। इसे करके अजिहियां मिठियां गल्लां करके भारत की संसद दे विच ये अंतरराष्ट्रीय पद्धर के दबाव नूं टैकल करना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं, दबाव नूं घट करना चाहते हैं। बस इस तो इलावा इन्हां दा होर कोई भी मकसद नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ लगातार अजिहियां अपीलां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों कीतियां जा रही ने। यह सवाल तुहाडे कोलों भी पूछ लेना चाहुंदे हां, इस बारे तुहाडी की राय है कि तुहानूं भी इदां लगदा है कि पहलां राज सभा दे विच अपील की गई भारत के प्रधानमंत्री के वलों किसानां नूं कि आओ मीटिंग करदे हां, हुण लोक सभा दे विच भी अपील कर दित्ती गई है, सिर्फ दुनिया नूं दिखाउण लई अपीलां कीतियां जा रही ने, जिवें कि किसान आगू कह रहे हैं कि जां फिर सचमुच ही सरकार इस मसले का हल चाहुंदी है। तुहानूं की लगदा है? जो भी लगदा है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। अगली खबर दे वल वधदे हां, जिहड़ी कि भारत सरकार दे नाल ही जुड़ी हुई है, दीप सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई है। जदों तो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, सड़क तो लैके संसद तक दीप सिद्धू के चर्चे हुंदे दिखाई दिंदे ने। हर वार असीं तुहानूं दसदे हां दो धड़ियां विच लोक वंडे गए ने, एक पक्ष विच ने दीप सिद्धू दे, एक खिलाफ ने। कहिंदे ने चंगा होया ये बीजेपी का एजेंट सी। सड़क तो संसद तक चर्चा असीं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संसद के सैशन दे विच बठिंडा तो संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों दीप सिद्धू का जिक्र करके दीप सिद्धू दीआं फोटोआं दिखा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते वड्डे सवाल चुक दिते गए। वो कहंदे ने कि 26 जनवरी की घटना नूं लैके बहुत सारे किसानां नूं हिरासत दे विच लै लिया गया है, पर इस दी जिम्मेवारी किस दी है, क्योंकि 25 जनवरी की शाम नूं ही पता लग गया सी कि कुछ किसान लाल किले वल नूं जाणगे। फिर गृह मंत्राला उदों की कर रहा सी, खुफिया एजेंसियां सरकार दियां की कर रही सन। जेकर ये कुछ घंटियां दे विच लॉकडाउन कर सकते हैं, कुछ मिनटां दे विच नोटबंदी कर सकते हैं, तो वो रस्ता बंद नहीं कर सकते सन जिहड़ा लाल किले वल नूं जांदा सी। इन्हां ने जान-बुझ के इस घटना नूं अंजाम दवाया है तां जो किसानी अंदोलन नूं बदनाम कीता जा सके। संसद दे विच रौला दीप सिद्धू दे नां नूं लैके पै गया। जवाब दिता गया भाजपाई मंत्रियों के वल्लों अते उन्हां दा जवाब फिर हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों दिता गया। काफी ज्यादा गुस्से दे विच अपने भाषण दे विच हरसिमरत कौर बादल देखण नूं मिले। ये तां हो गई संसद दी गल, पर सड़क ते भी दीप सिद्धू दे चर्चे हुंदे दिखाई दिंदे ने, जिथे विरोधी पार्टियां जड़ियां कि कह रही ने कि दीप सिद्धू बीजेपी का बंदा है, उन्हां दे वल्लों विरोध किया जा रहा दीप सिद्धू दा, अते कुछ लोग बहुत
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਸਨ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੱਖ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ LED ਬਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਏ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ MP ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਤੁਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ।
ट्विटर ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀ ਫॉर ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀ ਫॉर ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਗਰਾ, ਉੱਥੇ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗਰੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲੂੰਗੀ, ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੱਲ ਪਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਬਸ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੜਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ